हाँ शाह जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह जी जी जी। सैनी साहब, अगर किसी का कोई आपस में मामला है ना, वालेकुम गाली गलौज करना सलाम जो है ना, अली दा मलंग भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? से ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आपको देखते हैं दिल बाग बाग हो जाता है और अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि आप माशाल्लाह। पे आपके इल्म का साया हमारे सरों पे जब तक है सैनी हम साहब जिंदा है वो रहे हमारे आमीन सरों पे। आमीन आमीन आमीन। सैनी साहब मेरी आवाज़ अच्छा, आ रही है? ये जो क्या नाम है, कश्मीरी साहब है, ये तो सैनी कोई मेरे तमीज़ साथ नहीं है। इनकी गुफ्तगू हो चुकी है और इन्होंने मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डाली थी। ओए इंसान दे बच्चे यार गल कर, वो अहमद रजा बरेलवी तो ये लानत पा चुके है। ये अहमद रजा ये बरेलवी दा पता ही अपने प्यो दा बन के ओहदे नाल गल कर जेहड़ी करनी है। तू अपने प्यो दा नाम नहीं इत्थे लैन दिया। इंसान दे बच्चे यार गल कर, तू मुफ्ती बनया ते इत्थे आके लग्या तू सानू सुनान कश्मीरी साहब अहमद रजा बरेलवी तो भी लानत पांदे ने, वो नहीं पता। इंसान दे बच्चे यार ओहदे नाल गल कर जेहड़ी करनी है। प्यो अपने दा नाम ना विच लै। जे बहुता नाम लैन का शौक है तो अपने बड़े प्यो का नाम लै, अहमद रजा खान बरेलवी का। उन्हें दस अहमद रजा बरेलवी ने की लिखा, किंज किंज खुदा की तहीन की है, किंज किंज उन्हें मुसलमानों को गालां कढ़ियां ने, किंज किंज उन्हें फतवे दिते ने गलीज ते गंदे। ये माइक वो में से दसिया शोर आ रहा है किसी के। जट साहब अपना माइक म्यूट करो। ये 30 मतलब सर भाई म्यूट करो अपना माइक। नहीं हो सकता, तुसी करना, होस्ट नहीं करना वा। माइक कर दो जी, इन्होंने माइक म्यूट कर दो मिनट। हाँ जी मुफ्ती साहब बहुत बताए। मैंने कहा लानत भेजी है किसी पे, आप बोल रहे हैं झूठों पे अल्लाह की लानत। ये आपने कहा तो था मिर्जा कादियानी खंदीर है, कहा नहीं था आपने? झूठों पे अल्लाह की लानत। जो तो चंदा मैंने भी मांग सुना रहा था, है नहीं, वो इन्होंने कहा था अहमद रजा बरेलवी रिकॉर्डिंग खंजीर मेरे है, पास वो मौजूद खंजीर है। अपने आपने खंजीर है। कहा था, वो नहीं आपने सुना था, आपके कान बंद हो गए थे मुफ्ती साहब कश्मीरी जब इन्होंने कहा साहब, था कि अहमद रजा कश्मीरी खान साहब बरेलवी आपने जो नहीं है कहा वो था। मुफ्ती है, खंजीर है, तब नहीं आपके कान खुलते। अहमद रजा खान बरेलवी का आप नाम सुनते ही खामोश हो रहते हो। जो उसने जहान की गालियां दी हुई हैं मुसलमानों को, जो कुफर के फतवे दिए हैं उसने मुसलमानों को, गलीज तरीन मजहब बना दिया इस्लाम को उसने। इस्लाम के नाम पर उसने जो उसके मुंह में आया उसने वो किया है, जो उसका दिल करता था उसने किया है। वो नहीं आपको नजर आता? आप अहमद रजा खान बरेलवी को मानकर भी मुसलमान हैं, तो भाई फिर काफिर कौन है? काफिर कौन है? दुनिया में कोई काफिर नहीं हो सकता जो अहमद रजा खान बरेलवी के फतवों को मानता है, जो उसको इमाम और मुजद्दद मानता है, और वो कहे कि दुनिया में कोई काफिर है, लानत उस पर। फिर पहले अहमद रजा खान बरेलवी से बरात करो, उस पर लानत डालो, फिर कश्मीरी को मुसलमान करना, फिर इसको कहना कि तुम मुसलमान हो। जो अहमद रजा खान बरेलवी को मानता है उसको मुजद्दद कहता है, उसको इमाम कहता है, उसके फतवों को कहता है वो कुरान और हदीस है। उसकी किताबों में जो गालियां लिखी हैं, जो वल्दुजना की उसने गालियां दी हुई हैं मुसलमानों को, उसके बाद भी वो कहता है कि जी अहमद रजा खान बरेलवी मुसलमान था, मुजद्दद था, और वो कहे कि फलां काफिर है, फलां काफिर है, फलां काफिर है, लानत है उस पर। उसको तो अबू जाहल को भी नहीं काफिर कहना चाहिए। अगर अबू जाहल का कुफर ये था कि वो शिरक करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था, तो वो तो अहमद रजा खान बरेलवी ने भी दी हुई हैं। अहमद रजा खान बरेलवी ने कौन सा शिरक है जो नहीं किया हुआ? सारे शिरक उसने किए हैं। इस्लाम में शिरक की राय हमवार करने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। उम्मुल मोमिनीन को गालियां देने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। खुदा को गालियां देने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। उससे ज्यादा तो खुदा को किसी ने गालियां नहीं दी हुई। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिखा दें किसी काफिर की किताब में भी इतनी गालियां लिखी हो जितनी अहमद रजा खान बरेलवी ने खुदा को दी हुई हैं। फिर मुझे कहना कि तुम मुसलमान हो और उसके नाम पर तुम मुफ्ती बने हुए और हमें आकर यहाँ पर इस्लाम का दर्स देते हो। अजीब जानवर हो तुम, अजीब तुम्हारी मंतकें हैं कि घर में तुम्हारे हर किस्म का गंद है, हर किस्म की बदबू है तुम्हारे घर में, हर किस्म की गालियां हैं तुम्हारे घर में। उसके बावजूद कहते हैं जी फलां मुसलमान नहीं है, फलां काफिर है, फलां काफिर है। सबसे पहले काफिर है अहमद रजा खान बरेलवी। उसने खुदा ताला को गालियां दी हुई हैं। हसैन साहब मैं आपको वो गालियां सुनाता हूँ जो अहमद रजा खान बरेलवी ने दी हुई हैं खुदा को, और इस तरह उसने खुदा को गालियां दी हैं कि उसका इंतहा नहीं है। और नाम दिया उसने, कहीं पर कहा जी वहाबियों का खुदा, कहीं पे उसने कहा देवबंदियों का खुदा, कहीं पे उसने कहा जी ये क्रिश्चियों का खुदा है, इसका खुदा है, और गालियां दी हैं उसने, नंगी तरीन गालियां दी हैं खुदा ताला को। उसके बाद भी अगर ये बरेलवी जो है मुसलमान है तो फिर काफिर कोई नहीं है दुनिया में।
یہ ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو شرم کرنی چاہیے کہ جو خدا کو گالیاں دینے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کو گالیاں دینے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، جو طرح طرح کی دین اسلام میں ایجادات کرنے والے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر دنیا میں کافر کوئی نہیں۔ ان کو حق، کم سے کم ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ کسی کو کہیں کہ فلاں بندہ کافر ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور کوئی بندہ کہے نہ کہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ یہ کسی کو کافر کریں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جی کشمیری صاحب آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ کو مسلمان ہوں گے نا آپ تو بریلوی مسلمان، تو پھر کام آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح سے خدا تعالیٰ کو گالیاں دینی ہیں تو ماشاءاللہ پھر آپ جو ہیں پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ کدھر سے کتابیں اٹھا کے لے آئے ہو میرے بھائی، یہ کتابیں ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتی۔ ہاں تو آپ لعنت ڈال چکے ہیں نا کل، آپ حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔ احمد وہ رضا ٹھیک بریلوی ہے، صاحب آپ کی نے تو کوئی کل کتاب لعنت ڈال دی تھی، آپ کی نہیں بات ہی نہیں کر رہا ملک صاحب، آپ کی نہیں میں بات کر رہا، آپ نے تو لعنت ڈال دی ہے کل سے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب پر۔ آپ بھی ان ساری کتابوں پہ لعنت ڈالے جو مرزا ہم نہیں نا، یہ مفتی صاحب سے ڈلوائیں۔ یہ دیکھیں جی کشمیری صاحب، جب آپ مسلمان ہوں گے نا، ایک منٹ ملک بھائی مجھے کشمیری صاحب سے بات کریں۔ کشمیری صاحب جب آپ مسلمان ہوں گے نا، مسلمان، تو پھر آپ یہ کام کیا کریں گے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، یہ لکھا ہوا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ پھر آپ نے اس طرح کہنا ہے، پھر آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا کفر کا، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کافر ہو، مشرک ہو، آپ نے گندی بات کی یا نہیں، کوئی نہیں کہے گا کیونکہ آپ بریلوی ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کہنا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ لکھنا شروع کر دینا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس سے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیبی، عقلی سے پاک کہنا بدعت ہے۔ یعنی وہابی اس طرح کا خدا بناتے ہیں کہ جو مکان، زمان، جہت سے پاک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے۔ پھر جب آپ اتنی بات کر لیں گے تو پھر آپ نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے احمد رضا خان بریلوی کی طرح آپ نے کہنا ہے کہ ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم چ کہندا پاک ہے، لیکن نہیں تسی نہیں یہ گل مننی، تو کہنا ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی کر سکتا ہے، ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، اس میں ہر قسم کا عیب ہے، تو اس سے آپ 100 نے بندے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں حدیث کی کتاب دکھائیں ہمیں۔ پھر آپ نے کیا کہنا ہے کشمیری صاحب، ایسے کو جس کا بہکنا بھولنا، یعنی خدا تعالیٰ بہکتا ہے، بھولتا ہے، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے، نام آپ نے وہابیوں کا لینا ہے لیکن خدا کو یہ کہنا ہے، گالیاں دینی ہیں آپ نے، اپنی جو آپ کے دل میں آئے آپ نے وہ ساری گالیاں دینے ہیں۔ کہنا ہے کہ بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ پھر آپ نے آگے کا لکھنا ہے کھانا پینا، پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا، ناچنا، ٹھڑکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ کافر ہیں، کوئی بندہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے، کوئی بندہ آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کلمہ پڑھیں، کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ آپ کے اسلام میں نقص نہیں۔ یہ باتیں آپ نے لکھتے جانا ہے، آپ نے شرمانا نہیں ہے۔ آپ نے کہنا ہے بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، رہنا، ظالم ہونا، تاکہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخیاں آپ نے کرنی ہیں، اور یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کر گئے ہیں۔ آپ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کیوں کی، آپ نے کہنا کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی امام مجدد نہیں دنیا میں گزرا۔ پھر آگے آپ نے کہنا ہے کہ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، ناچنا، ٹھڑکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سینی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو سینی صاحب؟ جو عمران کارو پڑھیا سی، کوئی حدیث پڑھیا سی؟ میں کہ کوئی حدیث پڑھ کے سنا رہا سی؟ پتہ نہیں کیڑی کتاب وچ پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب نہ کوئی حوالہ
ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਓ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सैनी साहब जी वेलकम सब बड़े बड़े मुफ्ती ले जाते हाँ जी आ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਿਆ हाँ जी ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਤਦ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮਰਤਦ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਕੰਜਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਵਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜਨ ਦੇ ਮਰਤਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰ ਹੋ, ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜੋ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਤਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ। ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮਰਤਦੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰਤਦੋ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਸੂਲ ਜੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਤਦ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹੂ ਕਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਲਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਲਮ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੰਜਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਕੰਜਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਆਤ ਨੂੰ। ਓਏ ਅਕਾਤ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਟੱਟੀ ਖਾਣੇ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਬੀ ਅਸਰਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋਂ ਮਰਦੇ, ਤੂੰ ਮਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਗੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਮਦਰਸੇ ਗੰਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਪੁੱਠੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹੁਣ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਮਲਕ ਕੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हाल है, बड़ी अच्छी गल है। ठीक हो? लाने की इजाजत नहीं है, तस्वीरी काम ना करो, तकरीरी काम जी। सैनी साहब की हाल है? मैं धुआं पै जांदा अज ज्यादा ही धुआं को ज्यादा हो गया वे। जी जी हाँ बस प्यारे दोस्त आमदे ने तो फिर की हाल है? सेहत बड़ियां जी हो ही जांदियां ने ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਲਕ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ, ਸਿਰਫ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੋਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਅਮਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। जी जी मुफ्ती साहब वो शादी कर सकते हैं आपस में?
ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਬਾਲਗ ਸਕਣਾ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। लड़की और लड़का बालिग हों तो मुफ्ती साहब वो आप उनको कोई रोक सकता है शादी करने से? इस्लाम में क्या हुक्म है? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ? आओ तुसी तो मुफ्ती हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। हुसैनी साहब आमिर नजीर साहब कह रहे हैं कॉल उठा ले। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਾਈਕ ਲਵਾਂ। ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। मुफ्ती साहब अगर लड़की और लड़का बालग हों, आपस में प्यार करते हों तो उनको शादी करने की इजाजत है? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हुसैन साहब गुजारिश मैं कर सकना विच बोल सकना। शादी करना गुस्ताखी आ? एक मिनट मुफ्ती जरा साहब। डॉक्टर साहब आमिर भाई तुसी बाद च बोल लियो ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਰ। गलबात यार ठीक है। होवे, गलबात होवे। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਹਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕਾ। ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੀ गुजारिश है, गल ठीक है कि गलबात करनी चाहिए ते गलबात नाल कोई किसी दा फायदा हुंदा है। ਕਾਰਟੂਨ ਲਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਸ ਕਰ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਕਬੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਤਵਾ ਲਾਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਖਰਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਉਹ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਲੇਮ ਲਾਏ, ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਸਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕੋ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਵੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜੀਏ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਲਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ, ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਲਝ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਮੇ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ? ਮੁਖਤਸਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਢੀਂਗਾ ਮੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਨਵੀਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਲਵੋ, 3 ਮਿੰਟ ਲਵੋ, 1 ਮਿੰਟ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 2-2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸਾਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਕਹੀ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਕੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਝੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਇਆ ਰੱਬ ਯਲਾਸ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਾਲੂ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿਤਰ ਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਜ ਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਾਲਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਯਲਾਸ਼ ਏ, ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵਾ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ 1.25 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੈਸੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਲਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਯਲਾਸ਼ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਨ ਹਜ਼ਰਤਿਲ ਵਿਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜ, ਆਜੀ ਖੁਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਹਮੁਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਕਹੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਊਗਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੁਫਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਵਲਾ ਮੁੱਕਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 203 के उत्ते लिखे है। इसी मजमून के लिखने के वक़्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यलाश खुदा का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज़ है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके माना मेरे पर ये खोले गए कि या ला शरीक। हालांकि अरबी दा कायदे दे मुताबिक दो हरफ इकट्ठे नहीं आते, इज्तिमाए हरफैन सकील होता है, ये कायदा कुलिया है। तो यहाँ या हरफे निदा और लाए नाफिया ये दो हरूफ इन्होंने इकट्ठे कर दिए, ये अरबी कायदे के मुताबिक ही गलत है। दूसरा रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 662 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं रब्बुना आज जिक्र हबीब सफ़ा 230 के ऊपर कालू काला दरअसल अरबी अल्फाज है, इसके माना है निगाह रखने वाला। ये खुदा ताला का नाम है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 263 के उत्ते हमारा रब आजी है। तज़करा सफ़ा नंबर 151 के उत्ते जेता मिन हज़रतिल वितर 5 खुदावां दे नाम ने। तुसी केड़े खुदा दी इबादत करदे हो दिन रात? किनू याद करदे हो? केड़े रब नू तुसी याद करदे हो? कम अज कम सानू दसो ते सही ना जी। अगले सवाल दा जवाब मैं देना वा, मैं भी इत्थे ही हां, लेकिन ये पहली एक चीज क्लियर हो जाए तो फिर अगली दी तरफ खत्म हो गया। हजे नहीं होया, हजे नहीं होया, अजे ए हुण होया जी। ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਚੱਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਡਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਧਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਆਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। वो दसो ना सानू केड़ा रब जे? खुदाए यल्लाश कहाँ पे लिखा है कुरान के अंदर, हदीस में कहाँ लिखा है? खुदाए आज कहाँ पे लिखा है? खुदाए काला और कालू कहाँ पे लिखा है? खुदाए वितर कहाँ पे लिखा है? बताए, इसका जवाब दे। कब्र के अंदर सवाल आपका ये होना है, ये नहीं होना कि तूने दो लव करने वालों को आई लव यू कहने वालों का ब्याह करवाया था कि नहीं? तूने ये मौलवियों से मसले पूछे थे कि नहीं? किसी मुफ्ती से मसला पूछा था कि नहीं? ये तो सवाल ही नहीं होना। ओ भाई, तरतीब आपकी ये थी कि मैं रब की इबादत करता हूं। मुझे बताएं इन किताबों के अंदर जो मैंने हवाला जात दिए, अगर हवाले दोबारा कहेंगे मैं दोबारा दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? ओरिजिनल किताबें कहेंगे, वो ओरिजिनल भी मेरे पास रखी हैं, वो भी दिखा दूंगा। हवाला गलत हो तो जो आप जुर्माना दे कहेंगे मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इसका जवाब तो चाहिए ना हमें। क्या ख्याल है? तो मेरा टाइम खत्म हुआ, इसका जवाब दे दे जी। सारे सुनने वालों ने सुन लिया है कि मुफ्ती साहब इस चीज़ का इकरार कर गए कि इनके पास इतना इलम नहीं है। वो कहिंदे कि मेरे को इन्ना इलम नहींगा, ना मैनू पता वा, ना कोई लैण ना कोई देण। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ 1000% ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਹਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਵਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟੌਪਿਕ ਹੀ 6 ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ। अच्छा जी, लगता है माइक आपने छोड़ दी है, मैं बात कर लेता हूँ। ये अभी से लेके हमारी जो है ना 5 टर्न होंगी,
تو لاسٹ ٹرن کے اندر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میری پہلی ٹرن شروع ہوتی ہے. اچھا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 203 کے اوپر. مرزا صاحب کہتے ہیں اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے. یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا. اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریک. یہ یا لا شریک کو یلاش کہتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے. اب تک یہ کسی کتاب میں نہیں آیا. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے، کیونکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تاریخ ابن خلدون کے اندر مجوسیوں کے خدا کا نام یلاش لکھا ہوا ہے. ستارہ پرست آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں کا خدا کا نام یلاش لکھا ہوا ہے. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ میرے اوپر ہی یہ نازل ہوا ہے، تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس کا مطلب ہے یا لا شریک. تو اس کا جواب دیں. پھر آپ نے میری طرح جھوٹ منسوب کیا جی. مفتی مبشر نے کہا جی دیکھو جی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، حالانکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ ریورس کر کے سن لیں گے، دیکھ لیں گے کہ میں نے کہاں پہ کہا ہے جی میرے پاس علم نہیں ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ. تو آپ یہ 5 ٹرنیں ابھی چلیں گی. ابھی تو یہ پہلی ٹرن چل رہی ہے، تو اس کو ہم یہ تقریباً 10 منٹ لگنے ہیں. تو آخری ٹرن کے اندر میں آپ کے جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. میں نے وعدہ کیا ہے میں اس کا جواب دوں گا. لیکن ابھی یہ 4 ٹرنیں ہوں گی، ان کے اوپر آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ قادیانیوں کا رب اصل میں ہے کون سا. میرا ٹائم ختم ہونے لگا ہے، اس کا مہربانی کریں جواب دیجئے گا. جی ہمیشہ کی طرح آپ نے دوبارہ سن لیا اور اس کو ریورس کر کے، اور ساری ریکارڈنگ ہے وہ آپ سن لیجئے گا کہ جب میں نے سوال کیا تھا مفتی مبشر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ یہ فکر ہے وہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ آپ سارے سن لیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. سب سے بڑا جھوٹ یہ انہوں نے بولا ہے اب کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو آپ ریکارڈنگ سن لیں، ٹھیک ہو گیا؟ سب سن رہے ہیں. میں نے ایک سوال کیا، یہ سوال کا اگر ان کو نہیں پتا، ان کے پاس علم نہیں ہے یہ مفتی ہیں یا نہیں ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ مفتی ہیں تو میں ان کی بات پہ اعتبار کر لیتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھا، اس کا میں نے کہا کہ اگر جواب ہے تو آپ دے دیں، نہیں ہے تو اپنا دوسرا ٹاپک ہم شروع کر لیتے ہیں کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ دوسرا ٹاپک ہے. تو یہ دونوں ہی چیزوں سے بھاگ جائیں گے. پھر تیسرا شروع کر دیں گے، پھر چوتھا شروع کر دیں گے، پھر 5واں شروع کر دیں گے. انہوں نے مجھے 10 منٹ کا بتایا ہے نا، یہ 1 گھنٹے کا بھی رکھ لے، انہوں نے کسی چیز پہ، کسی جواب پہ، کسی سوال پہ نہیں آنا. میں گارنٹی دیتا ہوں. جیسے میں نے ایک سوال کیا ہے یا کہہ دیں کہ وہ ٹاپک کلوز ہو گیا، پھر دوسرا شروع کریں. ایک انسان جو نارمل فطرت کا ہوتا ہے وہ پہلے ایک ٹاپک شروع کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، بے شک آپ کے اختلافات ہوں، پھر اس کے بعد دوسرا، بے شک اختلافات ہوں، ایک دوسرے کو سمجھ آئی آپس میں یا نہیں آئی، پھر تیسری بات شروع کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات شروع کرنی ہی نہیں ہے، صرف دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے، یہ زندگی ہے، ورنہ میں مفتی نہیں ہوں. یہ میں سمجھ رہا ہوں اب. اچھا پھر آپ نے ٹائم چھوڑ دیا. چلے میں یہ دوسری ٹرن ابھی شروع ہو گئی ہے جی صاحبان. اچھا گزارا یہ ہے کہ صرف ابھی تو یلاش کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے بتایا نہیں ہے. مرزا صاحب نے ایک تو یہ کہا جی یلاش خدا کا ہی نام ہے، اور یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے. حالانکہ یہ نیا نہیں تھا، یہ لفظ پرانا تھا، یہ مجوسیوں کے خدا کا نام تھا جو مرزا صاحب نے کہا جی نیا الہامی لفظ ہے. اب تک میں نے اس کو اس صورت میں قرآن اور حدیث میں نہیں پایا، اور نہ کسی لغت میں، لغت کی کتاب میں دیکھا. ہاں جی، اور میں آپ کو لغت کی کتابوں کے اندر بھی دکھا دوں گا. یہ گور یہ میدان، جواب دیں. اور اس کے معنی میرے پر کھلے گئے ہیں یا لا شریک، اور جو معنی ان کے اوپر کھلے ہیں وہ معنی ہی غلط ہے. اس کے اندر 2 حرف اکٹھے لے کے آئے ہیں. نحوی قاعدے کی روشنی کے اندر اجتماع حرفین ثقیلین ہوتا ہے، اس میں ثقل ہوتا ہے، تو وہ ادھر لے کے آ گئے ہیں جی. جواب دیں اس کا مجھے. ہاں جی
ये अभी दूसरी टर्न शुरू हो गई है। और अगला हवाला था रूहानी खज़ैन जिल्द 1 सफ़ा 662 का, रब्बुना आज, हमारा रब आज है। और इसी चीज को इन्होंने लिखा है रूहानी खज़ैन जिल्द 1 सफ़ा 663 के ऊपर, हमारा रब आज ही है। इसके माना अभी तक मालूम नहीं हुए। चलो तो इसके माना मैं बता देता हूं। हालांकि जिसके माना लुगत में लिखे हैं तो उसके माना इनको मालूम नहीं हुए, और जिसके माना नहीं लिखे थे तो वो माना मिर्जा साहब को मालूम हो गए। ये अजीब सा मसला है यार। आज लुगत की किताबों में लिखा हुआ आज किसको कहते हैं, तो वो कह रहे हैं जी ये रब का नाम है, हमारा रब आज ही है। जी मेरा टाइम खत्म हुआ जी। और सामीन एक और बात सुन ले, इन्होंने कहा है कि मैं हमेशा टाइम छोड़ देता हूँ, जितना मेरा है मैं उतना इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं फजूल गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मेरी बात अगर एक फिक्रे में ख़त्म होगी या 2 में ख़त्म होगी तो मैं उधर ही ख़त्म कर देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि हर हाल में मैंने सोशल मीडिया के अंदर पैसा कमाना है और इतना टाइम हो। मैं उस चीज़ को फजूल समझता हूँ कि अगर मेरे 1 या 2 फिक्रे में बात ख़त्म होगी है तो होगी। तो ये मुफ्ती साहब कहते नहीं मैंने, यानी कि ये मुझे कोई कारोबारी सा सिस्टम भी लग रहा है। वरना अगर इनको इल्म होता ना, जो सब दुनिया सुन रही है, कि वो एक सवाल का जवाब अगर नहीं दे सकते, जिसमें इन्होंने झूठ भी बोला है, इन्होंने कहा है कि मैंने तो ये बात कही नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लें। शुरू में ही पहला इनका जो मैसेज है उसमें इन्होंने कहा है कि मैं फिक़ही मसले पे कोई बात नहीं कर सकता, मुझे इल्म नहीं है। अब कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं कही, तो ये तो रिकॉर्डिंग है। पहला झूठ ये हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कि टाइम मैंने बता दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ। मेरी अगर छोटी 2-4 फिक्रों में बात पूरी होगी, जैसे अब भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब है तो दे दें, नहीं है तो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। कालू याला जला सारी बातें गुफ्तगू करेंगे, वो टॉपिक दूसरा है, उस पर मैं करूंगा, लेकिन पहली चीज कंप्लीट कर ले। लेकिन मुफ्ती साहब उस पर आ ही नहीं रहे। अच्छा जी, टाइम आपने दे दिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये अभी तीसरी टर्न शुरू हुई है जी। अगला हवाला मैंने दिया था जिक्र हबीब किताब का सफ़ा नंबर 230 के ऊपर। कालू काला दरअसल अरबी अल्फाज हैं, इसके माना है निगाह रखने वाला। ये खुदा ताला का नाम है। ये अरबी अल्फाज है। दुनिया की किसी लुगत में कालू और काला दिखा दे और उसका तर्जुमा ये लिखा हो निगाह रखने वाला, मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं ऐलान कर रहा हूं, दुनिया की किसी लुगत में कालू काला अरबी लफ्ज और उसका तर्जुमा निगाह रखने वाला दिखा दे, मुंह मांगा इनाम ले लें। तज़किरा के सफ़ा नंबर 151 के ऊपर लिखते हैं, ये वही नाज़िल हुई थी मिर्जा साहब के ऊपर 1891 को। कहते हैं जेता मिन हजरातिल वितर, मैं जनाबे बारी से आया हूं। हाँ जी, तो ये दिखाइए कहां पे है, ये कौन सा दीन मजहब है, बताइए तो सही ना। कहते तो हैं आप लोग कि हम मुसलमान हैं, जबकि ये तो मजूसियों का ये नाम था, मजूसियों के खुदा का नाम था। आग की परस्तश करने वाले, उनके खुदा का नाम था यल्लाश। और मिर्जा साहब कह रहे हैं ये मेरे खुदा का नाम है यल्लाश। आप जो इबादत करते हैं दिन रात, जिसको याद करते हैं, क्या यल्लाश की इबादत करते हैं? क्यों नहीं बता रहे लोगों को? रहे आपका सवाल तो वो तो ये गौर ये मैदान अभी अगली टर्न के अंदर आ रहा है, उसका जवाब टेंशन ना लें, इसका जवाब दें आप। और आप वादा कर चुके हैं कि जब मुझे उसका जवाब मिल जाएगा तो मैं फिर इसका जवाब दूंगा। मेरा टाइम खत्म हुआ। बिल्कुल, मैंने आपसे वादा किया है सारे सामाइन सुनने वालों के सामने कि आप मेरी चीज़ का जो आपने मुझे सवाल किया है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा जितना मुझे इल्म है।
और जो मैंने किया उसका जवाब दें। जी आपका टाइम शुरू, क्योंकि मैं फजूल बात नहीं करना चाहता अगर दो फिक्रों में ख़त्म हो जाए तो। जी लास्ट टर्न, बिल्कुल लास्ट टर्न है, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं लास्ट टर्न के अंदर आपके सवाल का जवाब दूंगा। इनका सवाल ये था कि दो प्यार मोहब्बत करने वाले लड़की लड़का अगर शादी करना चाहे तो क्या कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो शरीयत इस्लामिया की जो शराइत है निकाह की, उस तरीके से निकाह करेंगे कि दो शरई गवाह होंगे और उनके सामने जनाब इजाबो कबूल होगा, निकाह हाँ निकाह पढ़ाएगा। तो जो तरीक़ाकार है उस उसूल के मुताबिक वो कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है, दोनों का दीन एक होना ज़रूरी है। अहले किताब की लड़की, वो वाली अहले किताब के जो शिरक ना करते हों, उनकी लड़की से भी निकाह करना जायज़ है। ये है इसका जवाब। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने ये जवाब दिया। बेशक आधा घंटा आपने लगा लिया, जो भी क्यों आराम से दे देते जवाब, लेकिन एक लफ्ज़ आपने थोड़ा सा उसको नेगेटिव दुनिया सोचती है। प्यार मोहब्बत मतलब है एक दूसरे को पसंद करना। अगर एक लड़की को एक लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, मैं मुबाशरत की बात नहीं कर रहा, ये इस्लाम के अंदर जायज़ है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अहले किताब का, चलो वो भी मुझे समझ आ गई। जो तीसरी बात थी कि उसके अंदर मतलब कि अगर उसका वालिद राजी ना हो तो क्या करें, क्योंकि दोनों बालिग हैं। वो कहे कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं बड़ा मौलवी हूँ, मैं फलां मज़हब का हूँ, फलां फ़िरके का हूँ, ये है वो है, तो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी। वो तीसरा जवाब आपने नहीं दिया कि फिर क्या करना है। कि तीन थे ना स्टेप, शादी में 3 स्टेप हैं। मैं ये नहीं पूछता कि गवाह कितने हैं, ये है वो है, निकाह किसने पढ़ाना है। अगर उसका वालिद राजी ना हो तो क्या करना है? जी हुसैनी साहब डिबेट खत्म हो गई है, अब आपके हाथ में है जी। अच्छा जी, पूरा मन तरीके नाल ठीक हो गई गल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक। खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरा जवाब तो आया ही नहीं कि अगर उसका वालिद राजी ना हो तो क्या किया जाए फिर। ये सवाल है ना जी। नवी डिबेट शुरू कर लीए है जी हुसैनी साहब, मैं क्या नवी डिबेट शुरू कर लीए फिर। जी कर लेंगे, पहले ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਏ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਲਿਦ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਲਿਦ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਵਾਲਿਦ ਰਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵਾਲਿਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ MP ਹੈ ਜਾਂ MNA। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸਲਾਮ में ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਓ। ਇਹ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਜ ਤੇ ਵਿਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਲਹਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣਾ ਲੁਕਮਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸੇੜਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਇੰਜ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭਵੇ ਤੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਫਤਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਤਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਵਾਚ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਫਨ ਫਾੜੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ। ਉਹ ਤੇ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲਾਸ਼, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਈ? ਦਵੋ ਜਵਾਬ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤੁੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਦ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਅੰਬੀਆ ਆਏ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹਦ ਤੇ ਵਾਹਦ, ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਆਹਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ਼ਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੋਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਜਾਂ 20,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ, ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਹਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਬਰੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਦੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਜਨਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਖਲਦੂਨ ਦਾरुल ਫਿਕਰ ਮਤਬੂਆ ਅਲ ਜੁਜ਼ੁ ਸਾਨੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 199, ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਲਾਸ਼। ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਫਹਾਰਸ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਖਲਦੂਨ ਦਾरुल ਫਿਕਰ ਮਤਬੂਆ सफ़ा नंबर 545, जल्लाश बिन किसरा और जल्लाश बिन नैरून
ये 2 जल्लाश इनके गुजरे हैं खुदा मजूसियों के, समझ आई कि नहीं? ये करतूत हम देख तो रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, इस करतूत का जवाब चाहिए। मिर्जा साहब कह रहे हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 203 के ऊपर कि जल्लाश खुदा का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके माना मेरे पर ये खोले गए कि या ला शरीक। ओ भाई या ला शरीक ये ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामर के एतबार से गलत है, सरफी नहवी तौर पे गलत है। हाँ जी, तो ये और फिर ऊपर से ये कहते हैं ये एक नया लफ्ज है और ये लुगत में कहीं पर भी नहीं है, हालांकि मैं आपको हवाले दे रहा हूं, ये पहले से मौजूद है। तारीख इब्ने खल्दून मिर्जा साहब से पहले की लिखी गई है और ये मजूसी बड़ी देर के हैं, ये तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले के हैं। हाँ जी, तो यकीनी सी बात है ये उनके खुदा पहले के होंगे। तो इनके बारे में बताएं तो सही ना, आपने ये बताया नहीं है कि आप इस जल्लाश को मानते हैं कि नहीं, इसका तो कोई जवाब नहीं दिया आपने। तो चले मेरा टाइम खत्म हुआ, बात करें जी। जैसे आपने पहले कहा था मुफ्ती साहब कि एक बंदे ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ या ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਤਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਫ ਅੰਬੀਆ ਆਏ 1,24,000। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 1450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਆਹਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਬਾਇਲ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਆਹਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ 10 ਤਾਰੀਫਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। यार मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं, कहते हो नहीं जवाब है। हाँ जी, कहते हैं जी बड़ी जबानें थी, अच्छा पंजाबी च कहते ने ना पे, वो बड़ियां जबानां सन, बड़े कबीले सन। भाई कबीलियां दा जबानां नाल इहदे नाल की तल्लक है भाई? मैं तुहानू अगू कहंदे ने पे जी तेनू इलम ही कोई नहीं है। चलो सही है भाई, और तेनू कोई नहीं पता जबानां बड़ियां सन ते कबीले बड़े सन ते कुफारे मक्का भी यही काम करते सन। चलो ਕਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਈ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 203 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਫਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਆਇਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜੀ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਟੋਰ ਛੜੀ ਜੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਲਾਜ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਆਜ ਤੇ ਵਤਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜੇ। ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਬੀਆ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਕੁਲਹੂ ਵੱਲਾਹੂ ਅਹਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅਲਾਹੂ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਏ ਵਾਲੇ ਫਰੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਲੀਅਤਨ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਖਾਲਫ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ। हुसैनी साहब मेहरबानी जज़ाकल्ला जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। ते वैसे तो आज दा तरीका ही है इंज वे गुफ्तगू दा कदी असी गाल नहीं कड्डी। और अगर किसी नूं लगदा है कि मैं गाल कड्डी होए तो सबूत दे सकदा है, सबूत बिल्कुल होना चाहिए। सानू भी जिहड़ी ये इस्लाह दी जरूरत है। असी गालां नहीं कड्डदे, असी दलील दे नाल गल करन दे आदी हां। और दलील इस वास्ते असी देने क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा 62 के उत्ते फरमाया है, लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुब मसूफा से अपने दावे को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। वो फरमाते हैं जी जिसने भी मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है मेरी किताबों से करे। अगर जो मेरी किताबों को इस्तेमाल नहीं करता तो वो बेईमान है, वो खयानत पेशा है। तो इस वजह से मुसलमान जो है वो बेईमान और खयानत पेशा नहीं बनना चाहते, इस वजह से वो मिर्जा साहब की किताबों के अंदर से ही बात करते हैं। जी ये तो गल ठीक नहीं है।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੀਫ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਾਂ। ਬਹੁਤ ਹਲ, ਬਹੁਤ ਹਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮਸੀਤ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ? ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਜਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹੁਣੇ ਰਬੀਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਫੱਟਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਟਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਚਾਵ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ।
ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰਨ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਲਕਿ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਹਲ ਬਹੁਤ ਹਲ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸਰੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਕਰਾਂ, ਕੁਛ % ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਫਰੀਕ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਕਸ ਹੈ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਫਿਤਰਤਨ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਹਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਕਾਲਾ ਯਲਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਨਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਅਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ 81 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 60 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਦੇ 20 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਈਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਤਕਲਫੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ, ਸਲਾਮਤੀ ਕਾ ਪੈਗਾਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਡਿਬੇਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਮੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਾਮੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ,
ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਆਏ। डिबेट का रास्ता खोलो, अपने कोई ऐसे उलमा या स्कॉलर या मुरब्बी जिन्हों भी जो समझते हो वो बिठाओ, उन्होंने को दबो जवाब। इन्हों दे यार, इन्हों दे एक सवाल का जवाब दिओ ते जान ना छड़ाया करो। तुसीं जो जान छड़ांदे हो ना, ते दुनिया कोई भी ऐसी नहीं है कि जिहड़ी रोटी नूं चोची कहंदी होए। वो भाई जी तुहाडे अहमद क्यों टुटदे जे पे? जे अगर अपनी जमात नूं बचाना चाहते हो ते डिबेट करो जी। मैनू ना जी इजाजत चाहिए है। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਭਾਈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਵਾਇਸ਼ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਐ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੈਅ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂ ਵੀ ਤੈਅ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ, ਬਲਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇਗੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਡਿਬੇਟਰ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਐਗਰੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ, ਚੁੱਕੋ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाइयों, ओए वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अली मौला हैदर, अली मौला, मुफ्ती मुबश्शिर साहब, अली मौला हैदरी, हैदरी, हैदर, हैदरम कलंदरम मस्तम अली कमरे बंद होंदे सन। मुश्किल कुशा, आवाज घट आ रही है। केड़े बंदे बोल रहे हैं? मुश्किल कुशा हैदरी, मुश्किल कला हैदरी, अली मौला, अली मौला। अस्सलाम वालेकुम जी हुसैनी भाई साहब जी। मैं क्या गुफ्तगू सुन के ते बड़ा मजा आया आज। अच्छा जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ। चीफ मुरब्बी ने बड़ा, मैं कहना इन्हां दा ते शोहरा इतना दूर दूर तक है। लेकिन खुदा की कसम है, अगर कोई सुनने वाला बंदा जड़ा होवे ते वो ज़ाहिर है, मतलब इख्तिलाफ ठीक है अपनी जगह जो भी है, लेकिन पता लगा उन्हें कि बहुत जबरदस्त गलबात की थी। लोकां दा ये शिकवा वे गाली फ्री, जिस तरह शुगर फ्री हुंदी है ना कोक,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਫਰੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਵਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਟਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਤਲਤ ਭਾਈਓ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਜੇ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੱਟਾ, ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। हुसैनी साहब जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस कोशिश करो कि अल्लाह करे ते ये वापस डगर ते आ जाए गड्डी। आमीन। ते ये बड़ी अच्छी लैन है, इस लैन ते गड्डी नू चलना चाहिए। गल दो बंदे करन ते बाकी बंदे सुनन। मैं तुहानू तिन्ना बंदियां दे नाम देना अपनी तरफों। तुसी जेड़ा भी बंदा उधरों मुनासिब समझन, वो सवाल जवाब करना चाहन, तुसी इन्ना ही बस मैनेज करी जाओ ना, ते ये भी बड़ा नेकी दा काम है। फैसला लोग कर लैंदे भी किदी गल इन्फॉर्मेटिव सी ते किदी गल मिसगाइड करने वाली सी। अगर इंज तुसी ट्रैक ते चाड़ के ते उन्हां दो बंदियां नू अश्योर कर सकदे हो भी लै बई तुसी रौला पाया ते मैं तुहानू दोवां नू ला देंगा। जे तुसी अपने अपने टाइम च टाइम रख के गल करदे रहो ते मैं भी म्यूट ही ला के ते पिया सुना दा नाल जाना। ते ओ जो मर्जी गल्लां पे करन, मेरा नहीं ख्याल के एदा कोई नुकसान है, बल्कि एदा फायदा है। थल्ले मेरे हाले ज़ियारसुल भाई बैठे ने, एक मैं हाज़र हाँ, एक मुफ्ती साहब ने, और भी एक दो बंदे दे नाम दिते जा। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਅਮਰ ਭਾਈ। अच्छा नहीं, मैं कौन है नहीं मैं ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ, स्क्रीन नहीं देखने लग गया। ते ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। मलक साहब सलाम ने। वालेकुम सलाम आमिर भाई, आपको भी सलाम है प्यार भरा। मलक साहब आज सुबह दे किरे नजर नहीं आए यार, आज बिजी सा थोड़ा जा। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਘਰ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਮ ਨਵਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਾਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵੱਡਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਸਰ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਪੜਿਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਰੱਬੀ ਲਿਖਿਆ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਘੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਹੈ।
तुसां जो भी कीते हो सब ठीक है। अच्छा ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਾ जी जी ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਧੂਆਂ ਅੱਜ 2 ਦਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰੀ जी ਤੇ जी ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।